good morning. Respected Honorable Minister of MSME, Road and Transport and Shipping, Shri Gadkari ji, Honorable Minister of Education, Government of Gujarat, Shri Bhupendra Singh ji Chudasama ji, Honorable Chairman AICT, Shri Anil Sahasrabudhe ji, Director Atal Academy, Shri R.K. Soni, other coordinators, faculties and all participants, registrars of the GTU, directors of the different school of the GTU and all faculty members and participants. On behalf of the GTU, I heartily welcome our Minister Shri Gadkari ji for this virtual inauguration of FDP. Sir, today 23 FDP are inaugurated by you across the nation in 13 different states, which is sponsored by the Atal Academy of the AICTE simultaneously. Shri Nitin Gadkari ji has earned for himself the distinction of being a visionary thinker and deft executor. We kindly request Shri Nitin Gadkari ji to give his valuable insights on India's novel horizon toward indigenous transit. Welcome, sir. Please. Honorable Shri Bhupendra Singh Chudasama ji, Honorable Dr. Anil Sahasrabudhe, Chairman of AICTE, Professor Dr. Naveen Sheth, Honorable Vice Chancellor of GTU, and all dear friends. First of all, I am giving my all best wishes to all of you that your university's contribution in the field of technology is very excellent and you are receiving lot of awards, and already it is definitely a pleasure and pride for me to interact with you. First of all, we are all have a dream, and that is the dream of our Honorable Prime Minister to make Indian economy of $5 trillion and 100 lakh crore of infrastructure. And for that reason, it is the time for the country that we need to reduce our imports and increase our exports. Not only increasing our export, but we need to make more productive activities in the rural agriculture tribal area and particularly in the village industry. Our Prime Minister has already identified 115 socially, economically, educationally backward district, which name as a aspiration districts, and there we are facing lot of problem. Our GDP and per capita income is less. The reason is the contribution from agriculture, rural, tribal sector and 115 aspirant district is very negligible. So first of all, I will request to all of you and Mr. Sahasrabudhe also that now it is time for the country that how we can take technology up to the village level and to create more employment potential and creating of village industry with a creating more employment potential in the country. Presently in our GDP growth, the MSME industries contribute 30% of the contribution of GDP from MSME. Total export of our country is 48% is from the MSME. And our export as well as creating jobs, up till now MSME creates 11 crore jobs. Now as far as the village industry turnover is concerned, last March end, our turnover comes 88,000 crore. Now presently there is a 44% growth. Still considering the COVID period, it is a positive growth. Mr. Saxena, who is the chairman of Khadi Gramodyog Commission, is from Gujarat. He is doing good job. So now we need technology, particularly
where I will request you, because I am from agriculture, that how we can create more employment potential by creating appropriate technology in the rural agriculture tribal area and 115 aspirant district. This is the highest priority for me. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. So my suggestion is, this conversion of knowledge into wealth is the future for the country, but how we can make conversion of knowledge into wealth for rural tribal agriculture area on the basis of jal, jameen, jungle and janwar. I feel that I am confident. I am not talking anything about without proving the thing or without. I am confident that whatever the things which are available on the basis of that, we can upgrade the technology and we can make the economic viability also from that. For example, I am giving you the example that the other philosophy which always I am pursuing, that is conversion of waste into wealth. My philosophy is no one is waste. It is depending upon the technology and the vision of a leadership that you can convert waste into wealth. Before 9 years in own city in my Nagpur, we are now selling our sewage water to government of Maharashtra for power generation, and we are getting 325 crore as a royalty per year from selling of that water. So my suggestion is, even there is a waste management, there are organic waste is available. We can take that organic waste into biodigester and we can make methane from that, bifurcate CO2 from that, and we will get bio CNG. As a student, I am doing this project now. In the Nagpur Municipal Corporation, we are now making methane from this sewage water, and idea is using our organic waste into biodigester to get bio CNG from that, and we can run our buses on bio CNG. Presently, we have converted 80 buses on bio CNG, and the idea is within 2-3 months we will convert 400 buses. Because of COVID, we have faced some problem. So economic viability is very good. The cost of converting diesel bus into bio CNG, the cost is only 3,50,000 rupees, and within 2 years we will get this cost back. And because of CNG, the pollution is less. At the same time, maintenance cost is less. Now presently the corporation is facing the loss of 60 crore per year because of diesel transport. And now when we complete these 450 buses, our loss will be zero. So conversion of diesel bus onto CNG also, this is a technology. And now my idea is, and I am talking from last 10-12 years, I was inspired by Sudarshan ji, who was a late Sarasanga Chalak of RSS, who was constantly talking about biofuel, ethanol and CNG, bio CNG, but at that time no one was ready to believe him. But today we have a ethanol economy of 20,000 crore. We have sugar surplus, rice surplus, wheat surplus, corn surplus, but edible oil also we have shortage. We are importing 90,000 crore of edible oil from foreign countries. But now we are giving subsidy to sugar export of 6,000 crore because we have sugar surplus. We have got we don't have storage system for storage of rice and wheat. All godowns are full. So we need to diversify our agriculture towards energy and power sector. Presently we are making ethanol from sugarcane juice, from molasses, from corn, food grain, then second generation ethanol from biomass. Then now we are allowing making ethanol from rice also. The Prime Minister has already requested the people, why you are not making this sanitizer from rice. We can make alcohol, and the sanitizer means 80% alcohol is there. So we can make alcohol from the rice also, and we can make sanitizer. So today it is the need of the country. So the appropriate technology which are going to help to the poor people,
Gaon, Garib, Mazdoor and Kisan, and particularly rural agriculture and tribal area, this is the highest priority. The second important thing is related with the product designing. Ahmedabad is the center. Your university, even you can make different type of product designing is very important. What are the international standards? How we can upgrade our technology by reducing the cost without compromise with the quality. We can increase our more export. So there are a lot of things and lot of experiments you are doing. And I am confident that this experiment of successful technology is going to helpful for upgradation of technology in the rural area. That is not the only advantage, but it is going to create employment potential. Now today in a situation, everyone want to come to Ahmedabad, Mumbai, Pune, Delhi and Calcutta. Why? Because there is no availability of jobs. In the handloom, handicrafts, in the furniture, designing of different type of products, you can make lot of new designs, new technology, new formulation. I am just telling you one example. I am doing all experiments. It is my hobby and passion. In Wardha, it is a center of Mahatma Gandhi. And there was a MGIRI is a institution of MSME. And I just one visited there when I was not the minister of MSME. I was seeing they give me a bottle. They tell me this is amino acid. So they are making amino acid from hairs. So I say, well, where you get the hair? They the beauty parlor and hair cutting salon. The best hairs are there. We are using it, and by which we can make this. So I immediately take that bottle and giving to my wife. She is running our agriculture. So you use it. After using that, she tell me that the very fantastic results. 25% growth is increased. So immediately the idea click in my mind that we will take all hairs from Nagpur and hair cutting salon and beauty parlor, and we will make amino acid, and we will give with a reasonable price this amino acid to the farmer. So in my village I start making amino acid. So my feeling was that I will get all the hairs available from Nagpur. After taking efforts in 1 month, we will get only 10 kg of hairs. I understand that the weight of hair is very less. So presently we are taking 1 truck hair from Tirupati and making amino acid and making amino acid break micronutrients. My turnover is of 15 crore. And now we are selling amino acid break micronutrients with 50-60% less price to the farmers, and they are getting fantastic results. So this is the idea of convert of waste into wealth. You can develop a lot of ideas by your technology. But the most important problem is the university, whether I don't know whether you have any report of that. What are the strengths and weaknesses in the area, across the area of your university in 4-5 districts? You make the study. Which are the products are there as a raw material which is available? Is there is any cooperation, coordination and communication between the stakeholders, the small people and the university, where your research is going up to the people or not? Otherwise, in a safe deposit vault, your all results are deposited, research are deposited there. What is the use for the country? So my suggestion is that the university need to make cooperation, coordination and communication between the stakeholders. You need to understand what are the strengths and what are the weaknesses, what are the raw materials are available in the area. On the basis of that, there are some clusters. I don't know, but suppose there is a ready-made garment sectors. The textile industry is doing excellent jobs. Now I am telling you, we are making ethanol in our factory. Now the Praj Industries is from Pune. They are making a bio-aviation fuel and bio-marine fuel from ethanol. It's economically viable. Our Kingfisher and Jet Airways and all airlines which are facing problem because of the cost of aviation fuel. And Mr. Sahasrabudhe knows that our Petroleum Institute Dehradun, they run a successful experiment making bio-aviation fuel from Ratanjot, Chatropa. And using that, last 26 January, we used that bio-aviation fuel 100% in helicopters and fighter jet, and successfully we run. We take one SpiceJet flight from Dehradun to Delhi by using 25% bio-aviation fuel.
The Ratanjot, Moha, Sal, Karanj and Toli. These are the non-edible oil seed available in the forest area. I don't know too much Gujarat, but probably Chuda Samaj is know more thing about it. Probably Banaskata and that tribal area nearer to our Nashik district from Surat. There, by using biotechnology, you can make Ratanjot, Moha, Sal, Karanj and Toli, increase the productivity and oil percentage. And by this non-edible oil seed, you can make biodiesel. And that is very useful. That is import substitute, cost effective and pollution free. My suggestion is, first of all, how it can be possible for you to take your technology to the rural agriculture and tribal area. And by university, you can offer them a technology. You can give them training of skill. You can prepare the design of the machinery which they need. You can develop. I am telling you a good contribution of Ahmedabad and Surat in Indian economy. Now from Saxena, myself, I am trying from last year to increase duty on agarbatti sticks. The 4,000 crore import of agarbatti sticks and spoons, that we are taking ice cream from that spoons are also from China. So at last we get succeed, but the trader was very intelligent and every time there was lot of problem. But now we have actually increased the duty and now it is difficult for the traders and manufacturers to take agarbatti sticks from China. Then try to take it from Vietnam, Taiwan. This is a big story. But now one of the agarbatti center in Nagpur, he was telling me that Chinese people are very annoyed. He purchased 5,000 machine from China, old machine making of sticks, agarbatti sticks, and he again refurnished that machine in Nagpur and giving to the people. But in Surat and Ahmedabad, your industry design a very, very good design of machine is available, having a productivity of 105 to 110 kg sticks per hour. So now the machines are popular. They are selling to whole India. And now India don't need to import of these agarbatti sticks. It is going to create jobs for at least 20 to 25 lakh people, ladies and gents, in the country. So here, this is the contribution of your industry. The industry, university like, technology university like you can develop the machinery for using bamboo. From bamboo, how we can make sticks, and from different type of, even bamboo is a material which is giving employment to 50 lakh people in China. We can make textile from bamboo, we can make achar from bamboo, we can make furniture from bamboo, and there are different type of technology and machines are available. The Tata is giving help to one industry in Sindhudurg in Maharashtra. They are making beautiful furniture. In my Delhi office, I have 2 sofa sets, and that is bamboo. They are very beautiful sofa sets are there. So for that purpose, what type of machinery they need, how that machinery can be developed there. I am only giving you the example. So that I actually giving the example of the textile industry in Ahmedabad. Now they are doing using one chemical, petroleum base. So the Praj industry invested that using of bioethanol, they have now got succeed to make that chemical available. And now in Indorama in Nagpur, it is synthetic fiber industry. So I request them that you use it and take the trial. Probably this trial is they are taking now, and if it is successful, it can be an import substitute and it is going to help to the farmer. And this chemical from ethanol, which is coming from the sugar cane, it can resolve the problem of textile industry and giving employment to the poor people and helping to the farmers. So exactly Atmanirbhar Bharat concept is how we can make Indian economy strong. हम लोग विश्व की सबसे बड़ी सुपर इकोनॉमिक पावर कैसे बनेंगे? तभी बनेंगे कि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कब होगा. एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और उसके साथ कॉस्ट कम होगी, तब एक्सपोर्ट बढ़ेगा. लॉजिस्टिक कॉस्ट जब कम होगी तब हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा. और उसके लिए मशीन बनाना, टेक्नोलॉजी को लाना, ये तो आप जैसे लोग करते हैं. अभी मैंने हमारे मिनिस्ट्री को कहा है कि सब टेक्नोलॉजी सेंटर आप क्यों करते हो. मैंने अभी एक स्कीम बनाई है, जो सहस्त्रबुद्धे जी एक बार दिल्ली आएंगे तो मैं उसको
फाइनल कर दूंगा कि मैं सब इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ और IITs को कहूँगा कि लैंड तुम्हारी, बिल्डिंग तुम्हारी, मशीन मेरी। मैं पूरे आपके टेक्नोलॉजी सेंटर को ट्रेनिंग के लिए, स्किल्ड के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरे मशीन्स दे दूंगा। और आपको जैसे चाहिए वैसे टेक्नोलॉजी सेंटर आप चुनिए। आपको प्लास्टिक में जाना है तो प्लास्टिक में, वुडन में जाना है तो वुडन में, जिसमें भी आप जाना चाहते, प्रयोग करना चाहते करिए। और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी देश में लाइए। और मुझे ये कोई लगता नहीं कि आपने अगर अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की और यूनिवर्सिटी ने रॉयल्टी ली तो क्या बिगड़ा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कलकत्ता में हमारा हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट में हम ड्रेजिंग कर रहे थे तो हर साल 250 करोड़ खर्चा कर रहे थे। तो फिर एक मेरा IIT का लड़का, मेरा OSD था, उसने कहा ये पैसे बच सकते हैं। तो मैंने चेयरमैन को कहा, चेयरमैन बोला नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसने मुझे निगेटिव कहा। फिर मैंने IIT चेन्नई को अपॉइंट किया कि इसका स्टडी करो, और उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को साथ में लिया और इसका स्टडी किया और मुझे कहा कि ये बच सकता है, ये 250 करोड़ के बजाय 50 करोड़ में काम हर साल हो सकता है। फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, मेरे पैसे 200 करोड़ साल के बच गए पोर्ट के। तो मैंने 50 करोड़ उसको डोनेशन दिया चेन्नई IIT को, और मैंने उनको कहा कि आप अभी इस पर हमारे एडवाइज़र हो। अब गंगा के वाटरवेज में, पोर्ट में, सब जगह पर उनकी मदद लेते हैं। और मैंने कहा आपको पैसा देंगे हर साल। तो आप अगर एक एक डिपार्टमेंट के लिए काम करोगे, अभी रोड कंस्ट्रक्शन में आप मुझे बताइए कि, और सिविल हमारे यहाँ प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में आप हमें अभी रोड इक्विपमेंट जो बनाते हैं, ये JCB वगैरह सब कंपनियों की वेबिनार हुई, और मैंने उनको कहा कि क्या आप रोड कंस्ट्रक्शन की मशीनरी आप अल्टरनेटिव फ्यूल पे जा सकते हैं। तो अभी उन्होंने ट्रक बनाए इलेक्ट्रिक पर चलने वाले माइनिंग एरिया के लिए। और आपको केवल बताता हूँ, मैं हर साल 7 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ। तो कम से कम मैंने उनको कहा कि डीजल के बजाय मैं अगर CNG और LNG यूज करूँ तो मैं 1 लाख करोड़ साल के केवल देश के बचा सकता हूँ। यानी वो पोल्यूशन भी नहीं होगा, डीजल की तुलना में पैसा भी बचेगा, क्योंकि डीजल महंगा है, पोल्यूशन भी करता है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को LNG, CNG, बायोडीजल पर ले जाना या इलेक्ट्रिक पर ले जाना, दिस इज द नीड ऑफ द कंट्री। तो यूनिवर्सिटी को यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द कंट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टेट, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ द एरिया, what are the raw materials available, what is the strength, what is the weaknesses, and how our technology is going to contribute to them, that upgradation of the technology, and by making more exports, creating more employment potential। तो ये आप लोग उनको बताएंगे तो उसका फायदा होगा। तो टेक्नोलॉजी का संबंध विकास के साथ होना चाहिए, विकास का संबंध टेक्नोलॉजी से होता है, और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, मार्केटेबल होता है, अभी हम उसमें जा सकते हैं। तो आप, आई डोंट नो आपकी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, पर कौन से सेक्टर में कर रही है। तो क्या आपके सेक्टर में, आप जिसमें काम कर रहे हैं, उस सेक्टर की इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के बीच में कभी डायलॉग होता है क्या? कभी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका रिसर्च क्या है? आपका रिसर्च किया हुआ क्या आप उनको बता सकते हैं? अभी मैं आपको यहाँ LIT करके, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। एक डॉक्टर गोगटे करके मेरे पहचान के थे, रिटायर्ड हो गए, अच्छे हैं बहुत, अब उनकी उम्र 78 साल की है। तो मैंने उनको कहा कि गोगटे साहब, ये शुगर इतनी पूरे लॉस मेकिंग है, हम बंद भी नहीं कर सकते और किसान चढ़ जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, 4 लोकसभा और 20 विधानसभा हार जाऊंगा अगर मैं शुगर फैक्ट्री का बंद कर दूंगा। तो अब ये करते करते लॉस हो रहा, बहुत तकलीफ में, क्या करें, कुछ शुगर का बताओ ना। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, और शुगर मॉलिक्यूल से उन्होंने डिटर्जेंट बनाया। अब हमने उससे साबुन बनाया, शुगर डिटर्जेंट से, हमारा वर्ल्ड पेटेंट हो गया। हैंड वॉश बनाया हमने, लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाया, और रिन जैसी बढ़िया बनाई, चंदन सोप जैसा साबुन बनाया। अब इतना पॉपुलर हुआ कि अब मैं पूरा एक्सपोर्ट ही कर रहा हूँ। अब दुबई में एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ और रशिया में एक डाल रहा हूँ। अभी हिंदुस्तान में मार्केट ही नहीं कर पाए। और शुगर मॉलिक्यूल बनाकर उसके डिटर्जेंट इको फ्रेंडली है। आपके यहाँ जो अहमदाबाद में जो निरमा वगैरह वो सब केमिकल बेस है, ये इको फ्रेंडली है। अब प्रॉब्लम ये कि ये उन्होंने ढूंढ के दिया,
तो ऑप्शन मिला। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस टाइप के आप हजारों ऑप्शन ढूंढ सकते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी का गुजरात के विकास में, गांव गरीब मजदूर किसान के विकास में, वहाँ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री को उसके लिए नॉलेज अपग्रेडेशन करने के लिए, स्किल्ड मैन पावर को बनाने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। और ऐसे टेक्नोलॉजी सेंटर्स अब मैं यूनिवर्सिटीज़ को, आईआईटीज़ को और इंजीनियरिंग कॉलेज को देना चाहता हूँ। आप इसको लो और आप इसमें रिसर्च करो, इसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दो और आपके बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अभी मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ और मेरे बारे में एक लोगों में मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे इंजीनियरिंग का बहुत कुछ समझता है। मुझे नहीं समझता है, पर मैं गो गेटर हूँ। तो मैं जब मंत्री बना 95 में महाराष्ट्र में, तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया और वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है आप समुद्र में, वो बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाए। तो मेरे को लोगों को लगा कि बहुत समझता है, पर मुझे नहीं समझता। तो उससे मेरा ब्रांड हो गया कि मैं रोड कंस्ट्रक्शन, टनल और ब्रिजेस का एक्सपर्ट हूँ। अब मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। अब मैंने इतना काम किया है कि लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में कंक्रीट का काम हुआ। अब मुझे नहीं समझता इंजीनियरिंग। अब कल मैंने हमारे सब अधिकारियों को कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं 2 मिशन आपको दे रहा हूँ कि एक भी पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए, ट्रांसप्लांट करो, जो भी पैसा लगेगा ट्रांसप्लांट करो, अब पेड़ तोड़ना नहीं। आप ऐसे 10,000 कॉन्ट्रैक्टर देश में तैयार करो कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे, कितना भी बढ़ाओ, ये होगा, ये संभव होगा और ये आपको करना होगा। दूसरा काम मैंने उनको कहा कि मुझे पता नहीं, आप मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 25% कम कर दो। अब आपको एक बता दो, मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी हुई कि अभी मैं आईआईटी के इंचार्ज है रवि सिन्हा, मुंबई आईआईटी के सिविल इंजीनियर, उनको मैंने सब काम दिया, उनकी कमेटी बनाई है। अब उन्होंने क्या किया कि स्टील के बजाय प्रीकास्ट में स्टील फाइबर यूज किया, उससे स्ट्रेंथ बढ़ गई और 2 पिलर के बीच में अब 100 मीटर बीच में सपोर्ट देने की जरूरत ही नहीं, तो ब्रिज की कॉस्ट 30% कम हो गई। फिर सॉइल स्टेबलाइज करने वाली टेक्नोलॉजी, कल मैंने प्रेजेंटेशन लिया, इतनी टेक्नोलॉजी आई है हमारे देश में बन सकती है जिसमें हमें एग्रीगेट लाने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने एक काम किया कि ब्रिज कम बंदा रहा है, पानी को रोकना। गुजरात में भी पानी का प्रॉब्लम है। अभी हमने बुल्ढाना जिला, हमारे यहाँ किसानों ने आत्महत्या किया, पूरे जिले में हमने करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे लाई, 1 रुपया न खर्चा करते हुए। हमने NHI का काम करते करते वहाँ के नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया, जो लेक थे उनकी मिट्टी उठाकर निकाली, उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा कर दी, पूरे जिले में क्रांति हो गई। जहाँ 1 घंटे कुएं में पानी रहता, अब 24 घंटे आने लगा, पूरा जिला बदल गया। आत्महत्या करने वाले किसानों का फायदा हुआ। और कल ही मुझे उन्होंने कहा कि 82 लाख मेट्रिक टन हमने वो सब मटेरियल उठाया, क्यूबिक मीटर, तो उतना मटेरियल उठाया, तो 1 रुपया खर्चा सरकार का नहीं वाटर स्टोरेज के लिए और हमारा भी नहीं। हमारा काम फुकट में हमको एग्रीगेट मिला और उधर पानी भी मिल गया। कहने आम का आम, गुठली के दाम। अब इनोवेटिव प्रोजेक्ट है कोई। अभी लातूर में जहाँ ट्रेन से पानी गया था, वहाँ मैंने 30 ब्रिज कम बंधारे बना रहे। तो अभी मेरा विश्वास है कि भविष्य में कभी वहाँ ट्रेन से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा इनोवेटिव मॉडल्स टेक्नोलॉजी के आपके यूनिवर्सिटी में जो जो आपके विषय है उसको लेकर देश की इंडस्ट्री और आपके यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई टेक्नोलॉजी और आपके बच्चे जिसमें काम कर रहे हैं, उसके आधार पर अगर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन होगा और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट को भी आप सलाह दे सकेंगे, तो मैं मानता हूं कि इससे आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। तो हर बार गवर्नमेंट के लिए ग्रांट क्यों मांगते हो? अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो हमारा DPR बना दो रोड का, हम आपको पैसे देंगे। हमारे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर दो, हम पैसे देंगे। आप ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूवमेंट करने के डिज़ाइन दो, हम पैसे देंगे। तो आप कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेंगे और उनको पढ़ने के लिए थोड़ा खर्चा है वो भी निकल जाएगा। तो मुझे लगता है अब हमें इनोवेटिव अप्रोच में सोचना होगा। और जो बात मैं आपको पहले कही थी कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर द कंट्री दैट नॉलेज इज ए पावर। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as a knowledge, and this is power, and that is conversion of this knowledge into wealth is the future for the country. ये एक बात। दूसरी, वेस्ट टू वेल्थ दूसरी बात। और तीसरी,
टेक्नोलॉजी टेकिंग टू द रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल एंड 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, स्वदेशी के तंत्रज्ञान के आधार पर, मैं अंधश्रद्धा वाला नहीं हूं, गाय को देवता मानना चाहिए ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, पर आपको एक बात बताता हूं, गाय में हमने जीवामृत बनाते हैं, मेरे यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, उसमें 200 लीटर पानी में ये 20 लीटर गोमूत्र देशी गाय का और 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़ और बड़ के पेड़ की नीचे मिट्टी डालकर उसका गरगट बना के सड़ाते हैं और वो हम लोग देते हैं। मैं सब्जी मेरी मार्केट में आती है, अभी दुकान में देता हूँ, तो लोग पूछते कब आ रही है हमारे यहाँ की सब्जी, वो ऑर्गेनिक है, टेस्ट भी अलग है, लोग ले जाते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब मुझे मालूम नहीं, मैं वो हमारे यहाँ इस पे खेती पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टेस्ट बदल गई, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और वो तुम्हारा पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की आवश्यकता नहीं, सक्सेसफुल प्रयोग हुआ, लोग उसको करने लगे हैं। तो जो जो टेक्नोलॉजी प्रूवन हो सकती है, जो हमारी विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, स्वदेशी के साथ जुड़ी हुई है, उसको भी अपग्रेड करके प्रूव करके लोगों तक देना। जो गांधी जी ने कहा है, अभी सोलर चरखा बना, जो सोलर पैनल पे चलता है, हम एक एक महिला को 10 लाख महिलाओं को देने की योजना बना रहे हैं और 2-2 चरखे मिलेंगे, उसकी कीमत है 95,000 और उसको 18 से 20,000 रुपये महीना मिलेगा, घर में सूत तैयार होगा। तो टेक्सटाइल सूत की मिल की जरूरत क्या है हमको? हमारा खादी डेनिम अभी एक लिवाइसेस करके अमेरिकन ब्रांड है, वो खरीद रहा है, तो हमारी क्वालिटी अच्छी बन सकती है। एक वॉच बनाया अभी टाइटन ने, उसका बेल्ट खादी का है, मैंने लॉन्च किया, 1 महीने में आउट ऑफ मार्केट हो गया। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लोहार, सुतार, चमार, जूते के डिज़ाइन से लेकर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइंस, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दृष्टि से टेक्नोलॉजी के डिज़ाइंस के लिए कैसी मशीनरी बनाना, और उन मशीन केवल टेक्नोलॉजी और मशीन बनाकर नहीं, तो व्यवहार में जमीन पर उसका प्रैक्टिकल सिद्ध करके दिखाना, तो यूनिवर्सिटी का काम वहाँ खत्म हो जाएगा। आप रिसर्च करके आपके सेट डिपॉजिट वॉल में रखेंगे तो उसका उपयोग क्या होगा? आप टेक्नोलॉजी गाँव के तरफ ले जाइए, उसके लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाइए, छोटे छोटे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आप बना सकते हैं, वो बनाकर दिखाइए, लोगों को दीजिए। वर्ल्ड में कौन से इक्विपमेंट है उसके आधार पर आप डिज़ाइन करिए और अलग अलग प्रकार का इनोवेशन करके आप देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बना सकते हैं। नॉलेज एज ए पावर को विकसित करके टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे लोगों को नई दिशा दे सकते हैं और ऑलरेडी आप अच्छा काम कर रहे हैं। एमएसएमई में भी आपका हम सहयोग लेंगे, आपको पूरी तरह मदद करेंगे और निश्चित रूप से ऐसी कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी जिसमें इस प्रकार की प्रोफेशनल सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी करने की एबिलिटी है और जो प्रूवन इंडस्ट्री को भी गाइड कर सकती है, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगी, ऐसा रिसर्च करने वाले लोग हमारे पास है, ये अगर हम कर पाएंगे तो दैट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर द नेशन बिल्डिंग। और इसी से आत्मनिर्भर भारत बनेगा और इसी से ही हम लोग 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा करेंगे। हम सब चाहते कि हमारा देश आगे जाए, तो टेक्नोलॉजी में हमारा देश आगे जाने की तो जिम्मेदारी आपकी है और उस जिम्मेदारी को आप लोग अच्छी तरह से आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir, for your motivational insights. नितिन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। नमस्ते नितिन जी। We are delighted to have your wisdom words. Your idea of conversion of waste into wealth is really highly innovative and inspiring. Now I would request Dr. K.N.K. sir, Registrar GTU, to propose vote of thanks. Over to you, sir. Thank you all the dignitaries. Naming ceremony of today's Atal virtual activity on behalf of the Bhutan Technological University, the High School
to our Honorable Minister, MSME, Road and Transport, and Cement, Shri Nitin Gadkari sir. We are thankful to you sir. आपके बारे में सब किया जाता है, बोला जाता है कि आप जो काम करते हैं, सफल आदमी के बारे में बोला जाता है सर कि हर सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करता है, लेकिन वो हर एक काम अलग तरीके से कर रहा है। सर आपका कोई भी काम हो, हम लोग सुन रहे हैं, अलग तरीके से आप काम को करते हैं और आपके पोर्टफोलियो में आप सफल होते हैं। Definitely your presence motivate our student innovators and faculty. I would like also thanks to our honorable CICT chairman Sri Anish Sir. Sir, sir, your idea and vision definitely motivate us. I am also thankful to our education minister, honorable Bhupendra Singh Chudasama sir. Your presence definitely motivate us. You are motivating every time that you are आपल्या प्रदेशाचे माननीय अर्थमंत्री माननीय प्रधानमंत्री आमदार माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार हे आजच्या मीटिंगला उपस्थित आहे। तसेच जिल्ह्यातून माननीय आमदार दादाभाऊ तिथे माननीय माजी खासदार सुधीरभाऊ वाघमारे, जिल्ह्याचे कोषाध्यक्ष रणजित शहाणे या स्टेजवरचे दिवसाच्या चर्चेला आवडते सर्वजण उपस्थित आहेत। हा कार्यक्रम जरी याची लीक केलेली आहे की हा ती सोशल मीडिया वर्धा जिल्ह्याची लाईव्ह होणार आहे। माननीय मीडियावरचे डायरेक्ट लाईव्ह पाहू आणि युट्यूबवर त्याचा लाईव्ह प्रसारण होणार आहे। माननीय विजयराजे मोरे यांचं 15 ऑगस्टला दुःखद निधन झालं आणि त्यांचं निधनानंतर भारतीय जनता पार्टी जिल्ह्यामध्ये एक प्रचंड राजकीय पोकळी निर्माण झालेली आहे। माननीय विजयरावजी आपले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते, शिक्षक परिषदेचे अनाथे कार्यकर्ते ज्यांनी ग्रामीण भागामध्ये शिक्षकांचं संघटन उभं केलं। त्यावेळी शिक्षक परिषदेला नेता नव्हता त्या काळामध्ये त्यांनी संपूर्ण विदर्भात फिरून जिल्ह्यात फिरून त्यांनी शिक्षक परिषदेचं जाळं दूर करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। त्यांनी त्यानंतर 1996 साली माननीय नितीनजी गडकरी आणि माननीय विजयराव मोरे यांच्याशी भारतीय जनता पार्टीमध्ये घेतलं आणि माननीय विजयराव मोरे हे आमदार झाले आणि आमदार झाल्यानंतर हे 4 महिन्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि ते खासदार झाले। माननीय विजयराव मोरे हे सामनीला जो साखर कारखाना आहे त्या साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष होते, त्यामुळे शेतकऱ्याची जनता जवळचा संबंध होता आणि त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणि त्यांनी ऊस लावावा म्हणून त्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी म्हणून त्यांनी प्रचंड मेहनत या वर्धा जिल्ह्यामध्ये केली। त्यांचं अचानक जाणं जिल्ह्यातून अतिशय दुःखकारक आहे। प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी प्रचंड मेहनत करून भारतीय जनता पार्टी खेड्यापाड्यात पोहोचवली। ज्यावेळेस अनुकूल काळ आला त्यावेळेस ते आपल्यात नाही, त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्यानंतर आपले माननीय आमदार श्री रामदासजी आंबटकर आपल्या संवेदना व्यक्त करतील अशी त्यांना विनंती करतो। सभेला उपस्थित माननीय नितीनजी, सभेला उपस्थित माननीय नितीनजी, माननीय देवेंद्रजी, माननीय सुधीर भाऊ, माननीय जिल्हाध्यक्ष श्रीजी गोटे, प्रदेश फिटनेस प्रदेश श्री चंद्रशेखरजी बावळे, डॉक्टर उपेंद्रजी, आमदार खासदार साहेब, सर्व जिल्हा पदाधिकारी, आज आपण विजयरावांच्या श्रद्धांजली सभेत आपण बसले आहोत। या श्रद्धांजलीला आज विजयराव जाऊन 10 दिवस झाले। आज
हॅलो. विनाश ऐकायला येत तिकडे? हा येतोय आरामदाजी, येतं बोला. श्रद्धेने उपस्थित माननीय नितीनजी, माननीय देवेंद्रजी, माननीय भाऊ, माननीय प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखरजी बावनकुळे, डॉक्टर उपेंद्रजी कोठेकर, आमदार, माननीय आमदार आणि खासदार, सर्व जिल्हा पदाधिकारी. माननीय विजयराव मुडे स्वर्गवास होऊन 10 दिवस झाले आणि आज 10 दिवसानंतर आपण या श्रद्धांजलीला बसलेलो आहोत. त्यांच्या या संवेदना आपण व्यक्त करताना एवढंच म्हणू शकतो, एक तळागाळातला कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता आणि संघटनेच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करणारा कार्यकर्ता. कारण त्यांचं काम प्रत्यक्ष मी स्वतः त्यांच्या बरोबर काम केलं नाही, पण आमचे वडील भगवानजी आंबटकर यांच्या बरोबर ते अध्यक्ष असताना त्यांचं काम पाहिलेलं आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की आमच्या घरातला व्यक्तीच गेला आणि त्यामुळं संघटनेचं जेवढं मोठं नुकसान झालं तेवढं व्यक्तिगत नुकसान आपल्या अनेकांचं झालेलं आहे. त्यामुळं माननीय विजयरावांच्या या जाण्यामुळं जी पोकळी भरून निघाली ती आपल्याला पुढच्या काळामध्ये त्यांच्या पावन स्मृती जपत आपल्याला पुढे न्यायची आहे. त्यामुळं मला असं वाटते माननीय विजयरावांना माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबातर्फे श्रद्धांजली व्यक्त करतो. धन्यवाद. माननीय आमदार रणजित कोले आपलं मनोगत, आपल्या संवेदना व्यक्त करतील. आज या शोक सभेला उपस्थित आमचे नेते आदरणीय गडकरी, आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आदरणीय आमदार रामदासजी आंबटकर, खासदार रामदासजी तडस, सर्व आमदार, सर्व पक्षाचे पदाधिकारी आणि बंधू भगिनींनो, वास्तविक पाहता अचानकपणे आणि आपल्यामधून विजयराव निघून गेले असं वाटलं नव्हतं. अगदी व्यवस्थित काम, ध्वजवंदनाला देखील 15 ऑगस्टला आणि कारखान्यावर ते जाऊन आले. रोज आर्वीहून वर्धेला ते यायचे आणि सतत कामात राहण्याचं आणि त्यांचं एकंदरीत स्वभाव होता. शिक्षक परिषदेचे कर्मठ कार्यकर्ते म्हणून विजयरावांना आपण काम करताना पाहिलेलं आहे. एक हाडाचा शिक्षक म्हणून काम करताना आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतरच्या कालखंडात जीवनामध्ये अशा पद्धतीचे परिवर्तन आले की ते आमदार झाले. त्या आमदारकीनंतर ताबडतोबच ते खासदार झाले आणि नंतर मग पक्षाच्या संघटनात्मक कामामध्ये विजयरावांनी स्वतःला झोकून घेतलं. शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो, शेतमजुरांचे प्रश्न असो, इतर प्रश्न असो, सामाजिक प्रश्न असो, समस्या असो, शैक्षणिक समस्या असो, या सर्वांचं निराकरण करण्याकरता हिरिरीने भाग घेणारे विजयराव आजही आपल्या डोळ्यासमोर आणि आज दिसतात आहे. आपले अनेक नेते आज श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित आहे. भारतीय जनता पार्टीचं एक सक्षम नेतृत्व, वर्धेचे माजी खासदार आदरणीय विजयराव मुडे यांना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. विदर्भ प्रदेशाचे संघटन मंत्री माननीय डॉक्टर उपेंद्रजी कोठेकर आपलं मनोगत, संवेदना व्यक्त करतील. आजच्या या श्रद्धांजली सभेच्या प्रसंगी प्रामुख्याने उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे नेते, केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माजी अर्थमंत्री आपले नेते माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेजी, खासदार रामदास तडसजी, आमदार रामदास आंबटकरजी, आमदार अनिल सोलेजी, आमदार दादा केचेजी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष डॉक्टर गोडे साहेब,
आमदार समीर कुणावार, कार्यकर्ता बंधूंनो, एक अतिशय धक्कादायक अशी बातमी होती विजयरावांच्या जाण्याची. त्यांचं वय जरी झालं होतं तरी एकूण त्यांचा कामाचा जो आवाकावाचा जी तडफ होती त्यातनं इतक्या लवकर ते आपल्यातनं निघून जातील असं कोणालाही कधी वाटलं नाही. विजयराव वर्धा जिल्ह्यामध्ये नव्या आणि जुन्या कार्यकर्त्यांना जोडणारी एक कडी होती. भगवानजी आंबटकर असतील, वसंतराव आचार्य असतील, विठ्ठलराव बोरकर असतील, ही जी जुनी पिढी की ज्या पिढीने वर्ध्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं जुन्या जनसंघाचं काम वाढवलं, मोठं केलं, आणि नंतरच्या काळामध्ये आज काम करणारे जे कार्यकर्ते आहेत ते कार्यकर्ते आणि ही जुनी पिढी यांना जोडणारा विजयराव एक मोठा दुवा होता. आणि त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात त्यांचा संपर्क होता, सगळ्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क होता. मान्य नितीनजींनी त्यांना पुरती साखर कारखान्याची जबाबदारी दिली आणि त्यामुळं त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांपर्यंत सुद्धा त्यांचा एक व्यापक संपर्क होता. सतत प्रवास करण्याची त्यांची कार्यशैली होती. वक्तशीरपणा, नव्या जुन्या कार्यकर्त्यांना घेऊन जाण्याची प्रवृत्ती आणि संघटनेकरता झुकून काम करण्याचा त्यांचा जो स्वभाव होता, त्यामुळं वर्ध्यामध्ये आज आपण चित्र पाहतो आहोत. हे चित्र जे बदललं याचं कारण विजयराव सारखे अनेक जे कार्यकर्ते होते, हे कार्यकर्ते प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. आज महाराष्ट्रामध्ये जे एक 4-5 जिल्हे असे आहेत की जे जिल्हे सगळीकडे नंबर 1 वर आहेत, किंवा जिल्हा परिषद असेल, नगर परिषद असतील, विधानसभा असतील, लोकसभा असेल, जिथे सगळीकडे आज भारतीय जनता पार्टी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आपला वर्धा जिल्ह्यामध्ये आज सगळीकडे गवगवा आहे. ही जी स्थिती आहे, ही स्थिती ज्या कारणांमुळे आली आहे, ज्या कार्यकर्त्यांमुळे आली, त्याचे विजयराव एक प्रतिनिधी होते, पाईक होते. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने एक प्रचंड दरी निर्माण झालेली आहे. आणि आगामी काळामध्ये हे जे झालेलं नुकसान आहे हे भरून येणं अवघड आहे. पण असा जो कार्यकर्ता असतो, अशा कार्यकर्त्याला खऱ्या अर्थाने जर श्रद्धांजली व्हायची असेल तर त्यांनी ज्या कामाकरता आपलं आयुष्य खपवलं, ज्या कामाकरता ते अहोरात्र झटले, त्या याच्यामध्ये आपण पक्ष वाढवण्याकरता प्रयत्न करणं आणि आगामी काळामध्ये मग जिल्हा परिषद असतील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतील, या सगळ्या निवडणुकांमध्ये पार्टी परत नंबर नेणं ही खऱ्या अर्थाने त्यांना श्रद्धांजली ठरेल अशी आशा मी व्यक्त करतो. त्यांना माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबियांतर्फे विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. नमस्कार, धन्यवाद. आपल्या महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे आपल्या निवेदनात व्यक्त करतात. आपले नेते माननीय नितीनजी गडकरी, माननीय सुधीर भाऊ, सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो, विजयरावजी मोडे यांचा अचानक निधन झाल्याची घटना आपल्या सर्वांनाच अतिशय दुःख देऊन गेली. खरं म्हणजे झेंडावंदन केलं, त्या ठिकाणी कारखान्यात गेले आणि त्यानंतर प्रवास केला आणि दुपारी अचानक अशा प्रकारे ते आपल्यातनं निघून जातील असं कधीच कोणाला वाटलं नव्हतं. खरं तर त्यांचं राजकीय आयुष्य जर आपण बघितलं तर एक हाडाचे कार्यकर्ता म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघू शकतो. राजकीय पदांवर अत्यंत वेगानं ते गेले, पण अत्यंत अल्प काळ ते राहू शकले. विधान परिषदेमध्ये गेले आणि विधान परिषदेत अल्प काळ असतानाच 1996च्या निवडणुकीत वर्धेतनं खासदारकीची निवडणूक लढवण्याचा आदेश त्यांना पक्षाने दिला आणि तोपर्यंत कधीही आपण वर्धा लोकसभा मतदारसंघ जिंकलेलो नव्हतो.
मला असं वाटतं की त्याच्या आधीच्या निवडणुकीमध्ये वसंतराव साठेंना हरवून रामचंद्र घंगारे हे निवडून आले होते आणि ही दोन्ही दिग्गज मंडळी आणि त्यावेळी विजयराव मुळे आपले उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी उभे राहिले. प्रचंड सर्वांनी मेहनत केली आणि पहिल्यांदा भारतीय जनता पक्षाचे वर्धा जिल्ह्यातले खासदार म्हणून विजयराव मुळे त्या ठिकाणी निवडून आले. मला असं वाटतं की त्याच्यानंतर निवडणूक फार लवकर झाली, त्यामुळे तो 5 वर्षाचा कार्यकाळ काही त्यांना मिळाला नाही, पण त्यानंतर सतत ते कार्यरत राहिले आणि पक्षामध्ये काम करत असताना अगदी छोट्यातल्या छोट्या कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहायचं, दिलेलं काम पूर्ण करायचं आणि अतिशय उत्साहाने कुठलंही काम हातामध्ये घेऊन ते करायचे. खरं म्हणजे ज्यावेळेस ते खासदार म्हणून निवडून आले त्यावेळी अटलजींनी विशेषतः कि कौन चुनकर आया है वसंतराव साठे को हराकर या वहां उस जगह से असं म्हणून त्यांना विशेषतः त्यांची विचारपूस केली होती असं त्यावेळी सांगतात. आणि मला असं वाटतं की नंतरच्या काळामध्येही नितीनजींनी त्यांना ज्या काही जबाबदाऱ्या दिल्या त्या अतिशय प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न ते सातत्याने करायचे. मला आठवतं की अनेक दौऱ्यांमध्ये पूर्ण वेळ विजयराव सोबत असायचे आणि अगदी जिल्हा परिषदेची निवडणूक असो किंवा कुठली निवडणूक असो त्या ठिकाणी फिरायचं, लोकांपर्यंत पोचायचं, अशा प्रकारचं एक कार्य त्यांचं होतं. मला असं वाटतं की शिक्षकांचे नेते पासनं तर सामान्यांचे नेते असा एक मोठा प्रवास हा त्यांनी केला आणि त्यातूनच एक उत्तम नेता, एक उत्तम कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी एक आपली छाप निश्चितपणे उमटवली. त्यामुळे अशा प्रकारे सर्वांशी संबंध ठेवणारे, सातत्याने पक्षाकरता कार्यरत असलेले विजयरावजी मुळे यांचं अचानक निधन झाल्यामुळे आपल्या सर्वांनाच त्याचा एक निश्चित धक्का पोचलाय. मी या ठिकाणी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्यांच्या कुटुंबाला जे दुःख पोचलंय ते सहन करण्याची शक्ती ईश्वराने द्यावी अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. माननीय नामदार नितीन गडकरी साहेब आपल्या खूप वेदना व्यक्त करतील अशी त्यांना विनंती. आजच्या शोकसभेला उपस्थित आपल्या महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि वर्तमान विरोधी पक्षनेते आदरणीय देवेंद्रजी, त्याचप्रमाणे आपल्या संघटनेशी संबंधित सर्व प्रमुख कार्यकर्ते, आमदार मंडळी आणि आपल्या संघटनेचे सर्व ज्येष्ठ नेते, विजयरावांचं जाणं हा आपल्या पक्षाकरता, आपल्या विचार परिवाराकरता आणि व्यक्तिगत माझ्याकरताही पारिवारिक फार मोठा धक्का आहे. विजयराव शिक्षक होते आणि शिक्षक अंजीच्या शाळेत शिक्षक असताना ते शिक्षक परिषदेचं काम करत होते. स्वर्गीय दिवाकरराव जोशींच्या निधनानंतर शिक्षक परिषदेने त्यांना उमेदवारी दिली. त्यांच्या शिक्षक परिषदेच्या कार्यापासून त्यांचा माझा जवळचा संबंध होता. त्या निवडणुकीमध्ये
ते आमदार म्हणून निवडून आले आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये माझे सहकारी म्हणून त्यांनी अनेक दिवस काम केलं. विजयरावांनी सातत्याने शिक्षकांचा आवाज बुलंद केला, पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे देखील प्रश्न त्यांनी विधानमंडळात लावून धरले. त्या काळी प्रमोद महाजन आमच्या सगळ्यांचे प्रमुख नेते होते, गोपीनाथजी आणि प्रमोदजी, आणि साधारणतः विदर्भाच्या संघटनात्मक आणि राजकीय सर्व कामाची जबाबदारी माझ्यावर होती आणि संघटनेचं काम अरविंद शहापूरकर सांभाळायचे. आम्ही दोघं मिळून त्यावेळी काम करत होतो. काळ अतिशय प्रतिकूल होता. मान सन्मान प्रतिष्ठाही नव्हती आणि रिसोर्सेस नव्हते. कठीण काळ होता आणि त्यावेळी वसंतराव साठेंसारखं दमदार नेतृत्व वर्धा लोकसभेचं नेतृत्व करत होतं. ज्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका आल्या त्यावेळी मी प्रमोदजींना विनंती केली की आपण वर्धेची लोकसभा लढवू आणि वर्धा आणि रामटेक या दोन्ही लोकसभा आपण जिंकून दाखवू. प्रमोदजींनी त्यावेळी गमतीने जे वाक्य म्हटलं ते मला आजही लक्षात आहे. ते म्हणाले मला की नितीन, वर्धा जर कधी तू जिंकून दाखवलं तर मी आयुष्यभर तुझ्या घरी पाणी भरीन. त्यांचं वाक्य थोडंसं विनोदाचं होतं, उपहासात्मकही होतं, कारण त्यांच्या मनात दृढ विश्वास होता की वर्धा लोकसभा आपण कधी जिंकूच शकत नाही. आणि ही गोष्ट खरी आहे की वर्धा जिल्ह्यात काम करणं म्हणजे खडकावर डोकं आपटण्याचाच प्रकार होता. गांधी जिल्हा, काँग्रेस जिल्हा असं वर्ध्याचं नामकरण होतं. आणि अशा स्थितीमध्ये ती लोकसभा अरविंदजी आणि मी विचार करून आम्ही विजयरावांना उमेदवार करायचं ठरवलं. आणि त्यावेळी रामचंद्र घंगारे सिटिंग लोकसभा सदस्य होते आणि त्या निवडणुकीमध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी खूप परिश्रम केले आणि विजयराव लोकसभेमध्ये विजयी झाले. विधानमंडळाच्या सदस्यानंतर ते लोकसभेचे सदस्य झाले. म्हणजे शिक्षक आमदार म्हणून त्यांची कारकीर्द आणि संसद म्हणून कारकीर्द, दोघांची कारकीर्द मी जवळून बघितली. त्यानंतर वर्धा जिल्ह्यामध्ये भारतीय संघटनेचा विस्तार, आपल्या जनता पार्टीचा विस्तार करण्याचं काम त्यांनी केलं. त्यांच्याबरोबर काम करणारे दादाराव केचे आता आर्वीचे आमदार झाले आहेत. पण त्यावेळी किती कठीण काम करणं होतं. त्या काळात अरुणभाऊ देखील आम्हाला सगळ्यांना मदतीला नेहमी वर्धा जिल्ह्यात यायचे. मी पण सातत्याने खूप दौरे करायचो, खेड्यापाड्यातून फिरायचो. अतिशय कष्ट त्या काळात विजयरावांनी घेतले, आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी घेतले. पण आपण सत्तेत आल्यानंतर जे नवीन कार्यकर्ते आले, ज्यांना सहज सत्तेमध्ये पदं मिळाली, त्यांना प्रतिकूल काळामध्ये काय परिस्थिती होती आणि किती कष्ट आपल्या कार्यकर्त्यांनी घेतले याची कल्पना येणं काही शक्य नाही. विजयरावांनी त्या काळामध्ये अति कठीण परिस्थितीमध्ये वर्धा जिल्ह्यात सातत्याने दौरा केला. त्यावेळी वर्धा लोकसभा क्षेत्रामध्ये वरुड मोर्शीचाही मतदारसंघ होता आणि अमरावती जिल्ह्यातला तिवसा मतदारसंघ देखील होता. या तिवसा आणि वरुड मोर्शी या दोन विधानसभा जिल्ह्याच्या बाहेर होत्या आणि त्याचबरोबर वर्धा जिल्ह्यातल्या 4 विधानसभा होत्या. पण विजयरावांनी सातत्याने परिश्रम केले, मेहनत केली आणि आपल्या संघटनेचा विस्तार त्यांनी केला. आपली संघटना वाढावी, आपला कामाचा विस्तार वाढावा, शेतकऱ्यांमध्ये आपलं ताकद वाढावी, या भावनेतून ज्यावेळी मोरू वानखेडेंचा कारखाना बंद पडला होता अनेक वर्ष, तेव्हा विजयराव माझ्या सातत्याने मागे लागले आणि त्यांनी सांगितलं काही करा पण हा कारखाना उभं करा. आम्हाला त्यावेळी व्यावहारिक निर्णय घेण्याची अक्कल कमी होती, भावनात्मक निर्णय घेतले गेले आणि आम्ही आपल्या गळ्यात हे सगळे अडकवले. आणि त्याच्यानंतर अनेक संकटं आली, पण त्या सगळ्यातून मात करत विजयराव कारखान्याचे उपाध्यक्ष होते. त्यांनी त्या कारखान्याच्या वाढीमध्येही सातत्याने प्रयत्न केले, कारखाना सांभाळला आणि आज त्या कारखान्याला देखील जवळपास यशापर्यंत तो पोहोचलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकरता काम करण्याची तळमळ असणारा कार्यकर्ता, संघाचा निस्वार्थी निरपेक्ष भावनेने काम करणारा स्वयंसेवक, शिक्षकांच्या अन्यायाकरता संघर्ष करणारा शिक्षक आमदार आणि त्याचबरोबर शेतकरी, शेतमजूर सगळ्यांकरता भारतीय जनता पार्टीच्या विचारावर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून काम करणारा एक कट्टर समर्पित कार्यकर्ता, हे त्यांच्या जीवनातले अनेक पैलू आहेत.
आणि मला विशेषतः त्यांची आणि माझे अतिशय व्यक्तिगत संबंध होते. खरं म्हणजे या मृत्यूच्या पूर्वी त्यांचा एक मोठा ॲक्सिडेंट झाला. मी दिल्लीमध्ये होतो आणि मला दिवे साहेबांचा फोन आला की मोठा ॲक्सिडेंट आहे आणि विजयराव सिरियस आहेत. माझ्या डोळ्यामध्ये अश्रू उभे राहिले, पण लगेच मी सांगितलं की काय वाटेल ते प्रयत्न करा, पण विजयरावांचे प्राण वाचले पाहिजे. आम्ही सगळ्यांनी जी काही परमेश्वराजवळ प्रार्थना केली त्या ॲक्सिडेंटमधून ते वाचले आणि वाचल्यानंतर पुन्हा कामाला लागले आणि चांगलं काम करत होते. जेव्हा जेव्हा मला भेटायचे त्यावेळी मी त्यांना म्हणायचो, विजयराव आता तुमचं वय लक्षात घेता तुम्ही दरवेळा मेडिकल चेकअप करा आणि नीट चेकअप करून औषधं घ्या. त्या दिवशी पण त्यांनी आर्वीमध्ये तब्येत बिघडल्यानंतर ECG काढला गेला होता, पण त्यात लक्षात नाही आलं. मला अजून एक खंत आहे की ज्या हार्ट अटॅकने ते गेले त्याच्यात 4-5 तास आधी त्यांचा ECG नॉर्मल कसा आला, त्यामुळे स्वाभाविकपणे ते हार्ट अटॅकमध्ये आले आणि लगेच ते गेले. त्यामुळे खरोखर ही खंत मनामध्ये आहे की आपल्या कार्यकर्त्याचा आपण प्राण वाचवू नाही शकलो. माझी आपल्या विशेषतः दादाराव माझ्यासमोर आहे, सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आता आपण काही तरुण राहिलेलो नाही आहोत. समोसा खाल्ला, गाडीत बसलं, एका गाडीत 15 लोक कोंबले आणि गेलो, फिरलो, उत्साह होता आणि जेवण करायचं नाही. मिळालं रात्री तर 12 वाजता कुठंतरी भाकरी मिळाली तरी खायचो, पण ते वय आता संपलेलं आहे. आता आपणही भारतीय जनता पार्टी एक परिवार म्हणून आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या कमीत कमी तब्येतीची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्याला अनेक वर्ष आयुष्यात आपल्या विचाराकरता, देशाचं भविष्य घडवण्याकरता काम करायचं आहे आणि ते काम आता खऱ्या अर्थाने त्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे विजयरावांची हा अकाली मृत्यू हा खूप धक्का लागणारा आहे. मला कळल्याबरोबरच त्या दिवशी मनामध्ये बरीच अस्वस्थता होती आणि मी निर्णय पण घेतला की आपण आर्वीकरता जावं, निघावं. लगेच माझ्या सगळ्या स्टाफने सांगितलं की कोविडचा पिरियड आहे, यावेळी त्या गावात जाणंही योग्य नाही आणि अशा प्रकारे तिथे गर्दी होईल, जाणं बरोबर होणार नाही आणि म्हणून मी निघायचा निर्णय घेऊन मला परत फिरावं लागलं. पण माझी इच्छा होती की त्यांचं मला शेवटचं तरी दर्शन घ्यायची संधी मिळावी, त्याकरता मी बराच अस्वस्थ होतो त्या रात्री. पण त्यावेळी काही मी जाऊ शकलो नाही. आज त्यांची मुलगी आपल्या पक्षाचं चांगलं काम करते, त्यांच्या सगळ्या परिवाराचं योगदान आहे आणि स्वाभाविकपणे त्या परिवाराचं आपल्या सगळ्यांवर जबाबदारी पण आहे. पत्नीची पण तब्येत चांगली नाही आहे, पण या सगळ्या परिस्थितीमध्ये विजयरावांनी कधी पक्षाच्या कामाकडे दुर्लक्ष केलं नाही आणि म्हणून या वर्धा जिल्ह्याच्या कामामध्ये अनेक कार्यकर्त्यांचा प्रतिकूल काळात ज्यांनी काम केलं त्यांचा सहभाग आहे. त्यातले हळूहळू सगळे कार्यकर्ते गेलेत, त्यातला शेवटचा दुवा विजयरावच्या रूपाने तोही गेला. खरं म्हणजे हे होतच राहणार आहे, कारण जन्म ज्यांचा मृत्यू होतो त्याचा आठवड्या आणि पिढ्या बदलत राहतात. त्यामुळे स्वाभाविकपणे हे स्वाभाविकपणा नैसर्गिकपणा आहे आणि जुने कार्यकर्ते नवीन कार्यकर्त्याच्या हातात झेंडा देतात आणि ते काम करत असतात. पण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे की प्रतिकूल काळामध्ये आपला पक्ष, आपली विचारधारा टिकवण्याकरता ज्यांनी कष्ट सहन केले, त्यांनी खूप प्रकारचे कष्ट घेतले, शारीरिक वेदना सहन केल्या, पारिवारिक दुःख सहन केले. ज्यावेळी आपल्याला प्रतिकूल काळ होता, समाजामध्ये उपहास होता, अपमान होता, आपल्या पक्षाला रिकग्निशन नव्हतं, रिस्पेक्ट नव्हतं, जनसमर्थन नव्हतं, त्या काळामध्ये त्यांनी बिचाऱ्यांनी आपलं सर्वस्व या पक्षाकरता पणाला लावलं आणि त्यामुळे त्यांच्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या कष्टातून आपण आज चांगल्या दिवसात आहोत याची जाणीव कमीत कमी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी नेहमीच ठेवली पाहिजे. आणि म्हणून आज विजयरावांचं जाणं म्हणजे आपल्या जिल्ह्यातल्या संघटनेच्या एक मजबूत पिलर आज गेलेला आहे. पण त्यांची ही जी उणीव आहे ती भरून काढण्याची जबाबदारी आता इतर कार्यकर्त्यांची आहे आणि म्हणून वैचारिक कटिबद्धता ठेवून ज्याप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यात आता डॉक्टर कोठेकरांनी उल्लेख केला की बोरकरांपासून असेल, भगवानदासजी आंबेडकर असतील, अनेक कार्यकर्ते, कारण मी 75च्या नंतरचा इतिहास मी पाहिलेला आहे. 75 पासून तर 2000पर्यंतचा हा 25 वर्षाचा इतिहास वर्धा जिल्ह्याला मी जवळून बघितलेला आहे. खूप कठीण काम करणं फार कठीण होतं.
त्याच्या आधी आप्पाजी जोशींसारख्या लोकांनी जिल्ह्यामध्ये खूप मोठं काम वाढवलं. संघ जनसंघ त्यांच्यामुळे बहुजन समाजात पोहोचवला. गांधीजींचा आणि विनोबाजींचा जिल्ह्यात संघ विचाराचे आपण काम करणारे कार्यकर्ते याबद्दलची बरीचशी हेटाळणी होती. परंतु या सर्व परिस्थितीमध्ये विजयराव सारख्या ज्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, सन्मान मिळवून दिला, रिकग्निशन मिळवून दिलं, विजय मिळवून दिला आणि त्यानंतर वसंतराव साठेंचा पराभव झाला. मला नेहमी वसंतराव साठे जेव्हा राजकारणातून ज्यावेळी थोडे निवृत्त झाले आणि मला नेहमी भेटायचे आणि माझी त्यांची सगळ्या कार्यक्रमाला त्यांच्या मी जायचो तेव्हा नेहमी म्हणायचे, नितीन तू मला हरवलं, माझं राजकारण तू समाप्त केलं. तर मी म्हणायचो मी कुठे समाप्त केलं. तर म्हणायचे तू वर्धा जिल्ह्यात आला, मुडेला उभं केलं, ताकद लावली, सगळं तुझ्याच डोकं, तू मेहनत केली आणि मला त्या राजकारणातून तू संपवलं. मी म्हटलं नाही, मी माझ्या पक्षाचं काम केलं, पक्ष विचाराचं काम केलं. अर्थात वसंतराव साठे पण फार चांगलं व्यक्तित्व होतं आणि उमदं व्यक्तिमत्व होतं आणि त्यांचं व्यक्तिगत माझ्यावर खूप प्रेम होतं, त्यांच्या पत्नीचं, त्यांचं, आणि आजही त्यांच्या परिवाराशी माझे खूप जवळचे संबंध आहेत. पण ते आपल्या विचाराने आपल्या विरोधी होते. परंतु स्वाभाविकपणे त्यांच्यासारख्या एवढ्या बलदंड माणसाला, ज्यांना इंदिरा गांधींच्या 4-5 प्रमुख लोकांपैकी ते एक होते, त्यांना हरवण्याचं काम विजयरावांनी केलं. आणि म्हणून अटल बिहारीजींना आणि सगळ्यांना विजयरावांबद्दलचं उत्सुकता होती जी देवेंद्रजींनी सांगितली. त्यामुळे अशा प्रकारे या जिल्ह्याची कोंडी फोडणारा आणि भाजपच्या विजयी प्रवेशद्वाराचं गेट ओपन करणारा ओपनिंग बॅट्समन म्हणून खऱ्या अर्थाने विजयरावांची आठवण सगळ्यांना राहील. त्यानंतर आपण अनेक वेळा जिंकलो, त्यानंतर लोकसभाही जिंकलो, विधानसभाही जिंकलो, आधी आपण अनेक लोकसभा विधानसभा जिंकलो आहोत. परंतु या सगळ्या याच्यामध्ये विजयरावांचं योगदान आपण कधी विसरू शकत नाही. आणि म्हणून आज आपण सगळ्यांनी त्यांचे 10 दिवस झाले आहेत. खरं म्हणजे कोविडमुळे आज आपल्याला वर्धेतच चांगली सभा घेता आली असती, परंतु दुर्भाग्य आपलं आहे की आपल्याला चांगला कार्यक्रमही घेता येत नाही आहे, कारण परिस्थितीची मर्यादा आहे. पण मला खूप आनंद आहे की आपल्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या सगळ्यांच्या शोकसंवेदना, भावना व्यक्त करण्याची संधी आम्हाला सगळ्यांना दिली. खरोखर आज मनातून मी देखील विजयरावांच्या सहकारी म्हणून माझे त्यांचे असणारे पारिवारिक आणि जवळचे संबंध घेत असताना ज्या दिवशी गेले त्या दिवशी बराच अस्वस्थ होतो. आजही पण माझ्या मनातली ती अस्वस्थता खूप आहे, कारण त्यांना मी कधी विसरू शकत नाही. कारण कारखान्याच्या उभारणीपासून तर संघटनेच्या कामामध्ये किती खस्ता खाव्या लागल्या, किती अडचणी आल्यात, कधी कधी डिझेल टाकायला पैसे नव्हते गाडीत, गाड्या कशा अडकल्या, कसं इलेक्शन झाले, त्याचा प्रत्येक सगळा इतिहास मी डोळ्यांनी बघितलेला आहे. पण त्या अडचणीच्या स्थितीत विजयराव कधी डगमगले नाही. आम्ही मेहनत करून, परिश्रम करून चालत राहिलो आणि त्या चालण्यातून शेवटी आज पार्टी कुठे ना कुठे तिचा झेंडा वरती आहे. हाच आम्हाला सगळ्यांना आनंद आहे. विजयरावांनाही तो आनंद आहे. 2-3 वेळा नंतरच्या निवडणुकीत त्यांना आपण तिकीट देऊ शकलो नाही. त्यांना मी व्यक्तिगतरित्या समजावून सांगितलं आणि ज्यावेळी त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू अनावर झाले की इतके वर्ष काम करून मला पार्टी यावेळी मला काही तिकीट देत नाही, पाठीवरून हात फिरून मी सांगितलं की विजयराव, आपण स्वतःकरता काम नाही केलं, आपण विचाराकरता आणि संघटनेकरता काम केलं. त्यामुळे आता नवीन पिढीच्या हाती आपल्याला द्यायचं आहे, त्यांच्या मागे उभं राहायचं आहे आणि ती हिंमत ठेवून तुम्ही मन मोठं करून या सगळ्याच्या मागे कामाला लागा. आणि त्यांनी माझं म्हणणं ऐकलं आणि त्याच प्रकारे त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं. खरं म्हणजे त्यांच्या जाण्याने आपली खूप हानी झालेली आहे, वर्धा जिल्ह्यात खूपच हानी झालेली आहे. पण आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी परिश्रमाने ती भरून काढावी आणि त्यांची आठवण, त्यांची स्मृती लक्षात ठेवावी आणि त्यांच्या परिवाराची देखील कडे लक्ष द्यावं कार्यकर्त्यांनी. कारण आपण पार्टी म्हणजे एक परिवार आहे, ही संकल्पना आपण सगळ्यांनी स्वीकारली आणि एकमेकाच्या दुःखात आणि आनंदात आपण परिवार म्हणून जसं असतो तसं सहभागी झालो. हीच आपल्या पक्षाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे. आणि हा कार्यकर्ता केवळ नाही आहे, तर तो आपल्या परिवारातला असं समजून आपण वागलो, तेव्हा स्वाभाविकपणे त्यांच्या इकडे आपण सगळेजण जरूर परिवाराकडे लक्ष देऊ. त्यांच्यावरही मोठा आघात झालेला आहे. त्यांच्या परिवारामध्ये त्यांना खरोखर आधीची परिस्थिती देखील, वहिनींची तब्येतही चांगली नाही आहे
आणि त्यामुळे हे स्वाभाविकपणे परिवारावरही मोठं संकट आहे. आधार गेल्यामुळे निश्चितपणे परमेश्वर त्यांच्या परिवारालाही हे दुःख सहन करण्याचं सामर्थ्य देव. आपण सगळेजण नैतिक ताकद त्यांना देऊ. आपले परिवार म्हणून त्या परिवाराची जी योग्य प्रकारे ती चिंताही पण करू. पण विजयरावांना श्रद्धांजली देत असताना वर्धा जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झालेली आहे ती आता आपण परिश्रम करून ती भरून काढू पक्षाची, असा सगळ्यांनी संकल्प केला तर विजयरावांना देखील हा संकल्प खऱ्या अर्थाने त्यांच्या आत्म्याला शांती देणारा ठरेल. मला वाटते अतिशय प्रतिकूल काळात विचाराशी कटिबद्धता ठेवून संघर्ष करून आणि संघटनेकरता काम करणारा कार्यकर्ता आज आपल्यात नाही. पण जे आपलं स्वप्न आहे ज्याच्याकरता त्यांनी विजयरावसारख्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं त्याकरता अजून जास्त कष्ट घेण्याची गरज आहे. सगळ्यांनी जर काम केलं तर तीच विजयरावांकरता खरी आणि चांगली श्रद्धांजली होईल. मी माझ्याकडनं त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. परमेश्वर त्यांच्या परिवाराला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देव आणि आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना त्यांची जी पोकळी आहे ती भरून काढून आपण पुन्हा जास्त ताकदीने आपलं काम वाढवूया असा संकल्प आजच्या दिवशी करून हीच विजयरावांना आनंद देणारी, त्यांच्या आत्म्याला शांती देणारी गोष्ट राहील असं वाटतं. मी माझ्यातर्फे त्यांना पुन्हा एकदा श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांच्या आत्म्याला परमेश्वराने शांती द्यावी अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. नमस्कार.